حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، جس کا معنی اور مطلب ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ اس امید پر کہ تم پر رحم کی جائے، اس امید پر کہ تم پر رحم کی جائے۔ حضرات محترم، اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے حکم فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مقدسہ میں اپنے بندوں کو زکوٰۃ نکالنے کی جو ہے حکم دے رہا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے کہ اور اپنے جو ہے مالدار بندے ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، ان پر جن پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ جو ہے مالک نصاب پر فرض ہے۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالک نصاب شریعت میں اسے کہتے ہیں جس کے پاس جو ہے 52.5 تولہ چاندی یا پھر 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر اس کے پاس اتنا روپیہ ہے، اتنا پیسہ ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہوگی اس مقدار کے برابر پہنچ جائے، یا پھر جو 7.5 تولہ سونا ہے اس مقدار کے برابر پہنچ جائے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر کسی کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنا مال ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا دونوں میں سے کسی ایک کے مقدار کی قیمت کے مقدار کے برابر اگر پہنچ جائے تو ایسے شخص پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جو ہے لازم ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اور جو ہے ایسے شخص کو جو ہے زکوٰۃ نکالنا واجب ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ نکالا جاتا ہے سونا سے، چاندی میں سے، نقدی سے اور مال تجارت سے۔ یعنی اگر کوئی چیز آپ نے لیا ہے اور اس نیت سے لیا ہے کہ اس کو بیچنا ہے، اس کو جو ہے فروخت کرنا ہے، تو آپ کو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ آپ کو جو ہے اس چیز میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا۔ جیسے مثلا آپ نے کوئی زمین لیا ہے، لیکن اگر آپ نے اس زمین کو اس نیت سے لیا ہے کہ اس زمین میں جو ہے میں روزانہ کا جو ہے گیہوں وغیرہ جو بھی ہو آپ کاروبار اس میں اگر کریں گے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس زمین کو اس نیت سے لیتے ہیں کہ اس زمین کو جو ہے ابھی 3 لاکھ روپیہ قیمت ہے، مثال کے طور پر آگے چل کے 5 لاکھ روپیہ ہو جائے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا، اگر آپ کی نیت یہ ہوئی کہ بیچنے کی نیت ہو گئی تو پھر اس کے اوپر اس مال اس زمین کے اوپر جو ہے زکوٰۃ نکالنا اس میں سے فرض ہو جائے گا۔ یا کوئی مسئلہ کوئی سمجھ لیجیے کہ اگر مال تجارت اگر آپ نے اس میں سے کوئی چیز ایسا ہے جس کو جو ہے آپ نیت یہ نہیں ہے کہ اس کو بیچیں گے تو پھر اس میں سے زکوٰۃ آپ کو نکالنا نہیں ہوگا، بھلے آپ کو کروڑوں کا سامان ہو، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہو گئی کہ اس کو بیچنا ہے تو پھر اس میں سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جائے گا۔ ابھی کے زمانے میں جو ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے لگ بھگ 48,500 روپیہ اگر کسی کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، سیونگ ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو تو اس پہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جائے گا۔ یا اگر کسی کے پاس اتنا سونا نہ ہو کہ وہ مالک نصاب کو پہنچ جائے جتنا مقدار ہوتا ہے، یا پھر کسی کے پاس اتنا چاندی نہ ہو، تو اگر کسی کے پاس جو ہے اتنا سونا ہو، جیسے کچھ سونا ہو اور کچھ چاندی اور کچھ روپیہ اور تینوں کو اکٹھا کر کے اگر 52.5 تولہ جو چاندی کا قیمت کے مقدار کے برابر اگر پہنچ جائے تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر اس کے مقدار کے برابر پہنچ گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ اگر تینوں میں سے ایک بھی پہنچ گیا اس کے برابر تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا، یا تینوں ملا کر کے اگر پہنچے گا تب بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ حضرات محترم، یہ مسئلہ سمجھ لیجیے۔ اس لیے جس کے پاس اتنا روپیہ ہو، اتنا پیسہ ہو جو میں نے بتایا اس کے برابر ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ زکوٰۃ نکالے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات کے پاس اتنا پیسہ اتنا مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راہ میں زکوٰۃ نکالے، اس لیے کہ زکوٰۃ نکالنے سے جو ہے غم دور ہو جاتے ہیں، مصیبتیں ٹل جایا
करती हैं, जो मुसीबतें आने वाली होती हैं वो मुसीबतें ख़त्म हो जाया करती हैं, वो मुसीबतें जो है दूर हो जाया करती है। और जो ज़कात नहीं निकालता है, वो माल को रखे लाता है, तो हो सकता है कि वो माल चोरी भी हो जाए। ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि कोई शख्स होता है जो ज़कात नहीं निकालता, उसको बचा बचा कर छुपा कर रखता है, लेकिन वो माल जो है चोरी भी हो जाता है। इसलिए कि और जो ज़कात निकालता है तो अल्लाह ताला ने जो है वादा किया है कि अगर किसी बंदे ने ज़कात निकाला तो अल्लाह ताला उसके माल की हिफाजत करता है। अल्लाह ताला जो है उसके माल की हिफाजत करता है अगर कोई शख्स ज़कात निकाले। लेकिन हज़रात मोहतरम, अगर किसी के पास पैसा है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज है और वो ज़कात नहीं निकालता है, तो उसके लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है। आप दुनिया में तो उसकी मुसीबतें तो होंगी ही, उसमें कहा जाता है कि पैसों में जो रुपया रखा रहता है, ज़कात वाले उसमें आग भी रख जाती है। ये किताबों में आया है। हज़रात मोहतरम, ये तो दुनिया में है, लेकिन मरने के बाद भी उसे अज़ाब होना है, उसे दर्दनाक अज़ाब होना है। अगर उसने जो है ज़कात नहीं निकाला है और जो है ज़कात वाली पैसा छोड़ करके वो अपने पीछे चला गया है, तो उसके ऊपर जो है मरने के बाद भी क़यामत के दिन तक अज़ाब होना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हुज़ूर का फरमान है कि जिस शख्स ने कंज छोड़ा, यानी ज़कात का माल छोड़ा जिस पर ज़कात फर्ज था, और उसने उस माल की ज़कात अदा न किया और उसे छोड़ करके मर गया, तो हज़रत मोहतरम हुज़ूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उसकी माल जो है वो क्या कहते हैं, गंजा सांप के शक्ल की सूरत में अल्लाह ताला उसकी सूरत बदल देगा। वो उसका माल जो है वो सांप की सूरत में हो जाएगा और उस शख्स के पीछे दौड़ेगा, उस शख्स को दौड़ाएगा, उसके पीछा करेगा। हज़रत मोहतरम, जिसने ज़कात अदा नहीं किया है, जिसने दुनिया में जो है ज़कात नहीं निकाला है, तो हज़रत मोहतरम उसके पीछे दौड़ेगा, तो वो शख्स पूछेगा कि तुम कौन हो। उस सांप से पूछेगा कि तू कौन है और मेरे पीछे क्यों भाग रहा है, तो वो फरमाते हैं कि वो सांप कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ और मैं वो माल हूँ जिसमें तू ज़कात अदा नहीं करता, जिसकी ज़कात जो अल्लाह ताला की बारगाह में नहीं निकालता था, जिसे तू छुपा करके तिजोरिये में रखा करता था, मैं वो माल हूँ। अल्लाह ताला ने आज मुझे सांप की शक्ल दे दिया है कि मैं तुझे डसूं। और हज़रत मोहतरम हुज़ूर फरमाते हैं कि वो सांप जो है पहले उस शख्स की उंगली को चबाता है, उस शख्स की उंगली को चबाता है, उसके बाद जो है उस शख्स को पूरे के पूरे जिस्म को चबाता है। वो सांप इतना खतरनाक होता है कि उसकी उंगली को चबाता है, उसके बाद जो उस शख्स को पूरे जिस्म को चबा जाता है। यह होता है अल्लाह पर ज़कात न निकालने वालों का अंजाम है। हज़रत मोहतरम, इसलिए जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है वो ज़कात निकाले, जिसके मैंने मिक़दार के बराबर जितना बताया है उसको वो आपको जानकारी होगा कि अगर आपके पास उतना है, अगर वैसे सोने चांदी के हिसाब से ना समझ पाए तो 48,500 रुपया, 48,500 रुपया जो है मालिक के निसाब को अभी के दौर के हिसाब से पहुँच जाता है। अगर उतना रुपया आपके पास है तो जो है आपके ऊपर ज़कात फर्ज है, आप उसमें से ज़कात निकालें। और किस तरह ज़कात निकालेंगे? ज़कात निकालने का तरीका यह है कि आपके बाद का 2.5% निकालेगा, मतलब 1000 रुपया में से आपको 25 रुपया निकलेगा। 1000 रुपया में से आपको 25 रुपया निकालना पड़ेगा, यानी 2.5% आपका ज़कात जो है उसमें से निकालना पड़ेगा। हज़रात मोहतरम, बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि जुमा में वक्त कम रहता है और नमाज़ें भी पढ़ती हैं और यहाँ पर ज़ोहर भी अदा किया जाता है, इसलिए वक्त कम रहता है। मैं बस इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मैंने जो कुछ भी बयान किया है, अल्लाह ताला मुझे उस पर खुद सबसे पहले अमल करने की तौफीक फरमाए, उसके बाद आप सबको अमल करने की तौफीक फरमाए। बड़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, बड़े कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।